نہیں وہی پرابلم ہے نا کہ آپ کچھ بھی چیز کو جو ہے وہ گستاخی کے زمرے میں لے لیں گے. میرے نزدیک میں نے یہ کہا نا کہ میرے نزدیک کوئی ایک شخص جو 55 سال کا ہو وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ اگر ایک کام کر لیجئے ساحل صاحب, چونکہ جی آپ کہیں گے کہ میں نے گستاخی نہیں کی, حالانکہ آپ کی وہ پوری فائل میرے سامنے موجود ہے اور اس میں ایک آپ کا تھمبنیل ہے, اس میں محمد صاحب کسی کے باپ نہیں, تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو ان کی 11 بیویاں سب کی اماں کیسے, اور اس میں برابر میں آپ نے ایک فوٹو لگا رکھا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ایک کارٹون ٹائپ کا, اور ساتھ میں آپ نے بہت ساری عورتیں بٹھا رکھی ہیں, ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہے صفیہ, حفصہ, سودا, اور ایک لڑکی ہے جس کی آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں, آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے عائشہ. کدھر ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ ہی کے اس پر ہے, میں چونکہ اسکرین شیئر مجھ سے نہیں ہو رہی ہے ورنہ میں دکھا دیتا, یہ آپ ہی کے چینل کے اوپر ہے. اب آپ اپنے چینل کے اوپر ہٹا دے تو بات الگ ہے, ہم نے تو یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہوا ہے, ویڈیو کا لنک بھی میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے چینل کے اوپر تھمبنیل ہے. تو میرے خیال سے ایک کام کر لیں, میری بات مکمل کر لوں, میں ایک بات مکمل کر لیتا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا یا مفتی فضل کوئی بات کہیں گے کہ جی گستاخی ہوئی ہے, آپ کہیں گے گستاخی نہیں ہوئی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی رضامندی سے, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہے, اور ہمارے اعتبار سے انڈیا کا, آپ چونکہ انڈین ہیں, میرا بھی وطن انڈیا ہے, تو انڈیا کا قانون ٹوٹا ہے 295A, تو آپ اس کو پھر ہم اس کو کورٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن کو نہیں, سنیے میری بات, اگر آپ کو وہ چیز کورٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کر لیجئے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں, وہ آپ کا اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے. میں نے نہ اس نیت سے کیا ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ, سن لیجئے میری بات سنیے, پانی ہو جائے گا کہ کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے, تو آپ آرام سے دنیا کو بتائیے گا کہ گستاخی نہیں کی, بھائی دیکھو کورٹ نے بھی میرا سائڈ, میں نے تو گستاخی ہوئی ہے تو بات واضح ہو جائے گی, نہ ہمارا کوئی مسئلہ نہ آپ کا کوئی مسئلہ. آپ اس کو ایگری کر لیجئے کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے ایک یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پبلک لیٹیگیشن انٹرسٹ کی جو ہے وہ ہم فائل کر لیتے ہیں آپ کے مفتی یاسر صاحب, دیکھیے وہ آپ کا اختیار ہے, آپ کو جس حساب سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ ہے, وہ آپ کی سوچ ہے, آپ اس کو لے رہے, اس میں میری غلطی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا اس بچی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, آدھی ٹانگیں اس کی کھلی ہوئی ہیں, آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے یار. بچی ایک منٹ, بچی جو ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ 6 سال کی بچی جو ہے راستے میں جو جاتی ہے, کیا وہ پورا برقع حجاب پہن کے جاتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ آپ کی جو بھی تعویل ہے وہ آپ کیا پرابلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے میں کوئی بات کہوں گا آپ اس کا جواب دیں گے, آپ صبح قیامت تک نہیں مانیں گے, چونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پبلک ڈومین میں آ کر ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی اس حرکت کو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھرڈ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, 295A بنتا ہے یا نہیں بنتا, میں تو اسی پر ہوں. نہیں ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا نا کہ وہ آپ کو جس حساب سے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ لیٹس گیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ بائی دی اتھارٹیز. یہ تو آپ کی دیکھیے, یہی آپ لوگ کا پرابلم ہے کہ آپ لوگ ہر بات کو تھوپنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ایڈم کو بلانا بند کر دو, آپ جو ہے چینل کو بند کر دو, آپ جو ہے ایسا کر دو, آپ جو ہے ویسا کر دو. یار یہ کیوں زبردستی آپ لوگوں کی, جی کیوں زبردستی اسکرین نظر آ رہی ہے دوستوں؟ میں نے آپ کو میرا کنسرن رکھ دیا ہے, اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو اس سے آپ کا کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ایک جینیوئن شخصیت ہیں. آپ کو کم سے کم جو کچھ آپ نے تھمبنیلز ڈالے ہیں جی آپ اس بارے میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جی حضرت, یہ میں نے اسکرین شیئر کی تھی, اسکرین شیئر کی ہے میں نے. جی اس میں شیئر کی, یہ دیکھیں یہ تھمبنیل ہے. نہیں یہ والا نہیں مولانا, دوسرا اور آگے چلیے, یہ بھی دیکھیں حضرت. نہیں میرے خیال سے بہرحال یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ دیکھیں, یہ حضرت دیکھیں, محمد صاحب نے مرد کا پانی کو وائٹ اور یہاں پہ عورت ہے اور
محمد صاحب اور یہ سارا یہ بےہودہ تھا. ٹھیک ہے تو یہ حدیث میں ہے, اس میں یہ تو حدیث میں لکھا ہے, اس میں مجھ پہ کیس کرنے کے بدلے آپ جو ہے بخاری صاحب یا جن حدیثوں میں آیا ان پہ کیس کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, کیوں نہیں بند کروا رہے بخاری کو؟ اور مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ نے مرد عورت کی دکھائے ہیں کیا تمہارے گھر کی ہے کیا؟ اچھا نظر آ رہی ہے انہوں نے لگایا ہے جی, مرد عورت کا فوٹو انہوں نے لگایا ہے. آگے چلیے آگے چلیے اور بتائیں کہاں سے یہ کیا ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ عورتوں کو کیا کر رہا ہے, یہ مار رہا ہے کیا؟ ہاں مار رہا ہے, جی بالکل مار رہا ہے, صحیح ہے. اور میم پر ایموجی لگا دی ہے, وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک منٹ, یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے صحابہ مارتے تھے, یہ بھی حدیثوں میں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا مفتی, مسئلہ حدیثوں کا ہے ہی نہیں, مسئلہ تھمبنیل کیا ہو رہا ہے. اچھا مسئلہ مطلب حدیثوں میں لکھا ہے اس سے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی وہ حدیث بتا دے تو اس سے آپ کو پرابلم ہے. محمد کے میم پر ایموجی بھی حدیث میں ہے نہیں, کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیے. تو یہ آپ نے پھر کیوں لگائی یہاں پہ؟ نہیں ابھی دیکھیے ان کے پاس, دیکھیے ساحل کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے لیم ڈیفنس کے, اس لیے آگے چلیے. لوگوں کو دیکھیے مفتی یاسر صاحب, یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ کس کے ایکسپلینیشن کس کے. نہیں میں لوگوں کے میں اسی کو مانتا ہی ہوں کہ لوگ آرگومنٹس جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے. اب ہم بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے چونکہ لوگ بائس ہوتے ہیں. اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اس پر آپ کنسنٹ دیجئے اپنا. نہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کیس ہونا چاہیے قرآن کے اوپر, کیونکہ قرآن جتنے بھی نان مسلم ہیں جس وہ جو ہے وسیم رضوی نے کیس کر دیا تھا, اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن سپریم کورٹ نے اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے, لہٰذا اگر آپ وہاں پر کیس کرنے جائیں گے تو جرمانے کے لیے تیار ہو جائیے. جرمانہ کر چکی ہے 50,000 روپے کا. نہیں رک جائیے مفتی یاسر صاحب, تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی 50,000 کا جرمانہ لگ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہو یا مجھ سے پوچھ رہے ہو تو میں یہ کہوں گا تو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پہ اس طریقے کا کیس ہونا چاہیے, ان آیتوں پہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نجس ہوتے ہیں. مفتی یاسر صاحب مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں, یہ بھی حدیث میں ہے. میں نے جواب دیا, یہ بھی حدیث میں ہے. ہاں حدیث میں ہے نا, یہ جو ٹاپک ہے کہ ٹاپک کو چھوڑیں, یہ جو بنا ہوا ہے تم نے, یہ حدیث میں ہے. میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں مفتی فضل احمد صاحب, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں, تھمبنیل کی بات کر رہے ہیں. میں تھمبنیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. ٹاپک میں آپ لوگوں کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب. آپ کے گھر آپ اس طریقے سے حرکت کیوں کرتے ہیں, آپ لوگ ڈراتے کیوں ہے؟ اگر جواب ہے تو جواب دیجیے. آپ تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے, تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے. اچھا چلیے مفتی یاسر صاحب بھی آ گئے. مفتی یاسر صاحب چلیے, میں سارے تھمبنیل ہٹانے کے لیے ریڈی ہوں, ٹھیک ہے, پھر کوئی پرابلم نہیں, پھر میں اپنے اعتراض جو ہے رکھ سکتا ہوں. نہیں اب تو جو ہو چکا ہو گیا. یار مفتی فضل احمد صاحب ایک منٹ رکیے, ایک منٹ. مفتی یاسین ندیم صاحب, میں اپنا سوال تو رکھ دوں, میں جتنے تھمبنیل ہے میرے چینل کے سب ہٹا دوں گا. میں صرف ایک بلینک جو ٹاپک ہوگا وہ رہے گا, پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ آئیں گے میرے پاس, آ کے میرے جو اعتراضات ہے اس کے جواب دیں گے. پھر میں 2 دن میں سارے ہٹا دوں. اب میری سن لیجیے بات, نہ آپ میری اجازت سے آئے تھے اور نہ مجھے اس سے ڈھیلا فرق پڑتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کو چلانا اپنا چینل چلائیے, میری اجازت سے کوئی آئے تھے کہ آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے ڈرانے سے, میری بات سن لیجیے. اگر آپ چاہیں کہ ہم فلاں چینل پہ جائیں, وہ ہم آپ کی مرضی سے نہیں جائیں گے, ہماری مرضی ہوگی آئیں گے. ہاں میں ہر دوسرے سنڈے کو اپنا چینل پر آتا ہوں, لنک آن کرتا ہوں, اویلیبل کرتا ہوں سب کے لیے. آپ کو آنا ہے تشریف لائیے, اپنے سوال جس طریقے سے اسٹوئک رکھتے ہیں, گلزار رکھتے ہیں, ارمانی رکھتے ہیں, مرزا غالب نے رکھا تھا, آپ بھی رکھ دیجیے. تو میں ایک بات بتا دوں, کوئی مسئلہ نہیں, میری بات سن لیجیے. مجھے آپ کے سوالوں سے ردی کا فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کوئی ڈر جاتا ہوں خدا نخواستہ آپ کے سوالوں سے. میں تو بیٹھا ہی ہوں اوپنلی
کہ آپ آئیں اور اپنے سوال کریں. ہمارا مسئلہ ہے آپ کے تھمبنیلز, اور آپ اپنے تھمبنیلز ہٹا بھی دیں گے اب تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ فوٹو جس کی میں بات کر رہا تھا. آپ اپنے تھمبنیلز ہٹا بھی دیں گے اب تو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا ہے چونکہ اب یہ ڈیسائیڈ اتھارٹیز کو کرنا چاہیے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو قرآن کے خلاف کیس کرنا ہے, آپ قرآن کے خلاف کیس کریں. آپ کو بخاری کے خلاف کیس کرنا ہے, آپ بخاری کے خلاف کیس کریں. وہ آپ کی مرضی ہے. ہم تو ان تھمبنیلز کے اوپر کیس کریں گے. بخاری کے خلاف تو ہے, بخاری کے خلاف تو مفتی فضل حمدرد صاحب نے ہی کہہ دیا گستاخی کی ہے انہوں نے. نہیں, میں نے اس طرح نہیں بولا, جھوٹ مت بولو, طریقے میں نے سے یہ الفاظ نہیں بولا. میں نے یہ کہا کہ جو روایات ہیں ان کو میں ضعیف اور کمزور مانتا ہوں. جو روایات, اچھا صرف اتنا کہا تھا آپ نے. میں نے اتنا کہا تھا کہ جو روایات ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ. دیکھیں, اب مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں جو امام احمد رضا نے کہا ہے, میں نے وہ بات دہرائی تھی, اس کو دوبارہ یہاں پہ دہرانا موضوع کے اوپر میں نے وہ کہا تھا. مفتی یاسر واجدی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیوبندی بریلوی کا کیا مسئلہ ہے. ایک منٹ, آپ مفتی یاسر صاحب کو کیوں اس میں نہ جاؤ, آپ لوگوں کو بتاؤ نا کہ آپ نے وہ بلاسفیمی نہیں ہے, وہ بلاسفیمی نہیں ہے, اس کو ہم غیر مناسب کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, ایک منٹ غیر مناسب. آپ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں امہات المومنین کی تصویریں بنائی ہوں اور اس کے اوپر یہ نام لکھا ہو. ایک منٹ, آپ نے غیر مناسب نہیں کہا تھا, آپ نے باقاعدہ یہ کہا تھا, یہ لائیو موجود ہے وہ ریکارڈنگ. آپ نے کہا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ ہے, اور میں نے یہ کہا کہ میری بات سنو ساحل, میری بات سنو. میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدے کا ہے, اور ہمارا یہ فرق, ہمارے دیکھیں ہم بریلویوں کے اندر اختلاف ہے, یہی تو ہمارا اختلاف ہے. نہیں, یہ بات جو ہے اصل میں اپنی پٹری سے اتر رہی ہے. مفتی فضل حمدرد نے, اگر مفتی فضل حمدرد نے کوئی بات کہی ہے میرے تعلق سے, وہ میرے اور مفتی فضل کے درمیان ہے, وہ میرے اور مفتی فضل کے درمیان ہے. اگر انہوں نے دیوبندی مسلک کو کچھ کہا ہے تو دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے درمیان ہے, اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوگا تو دو بھائی آپس میں نمٹ لیں گے. وہاں پہ جو بندہ ہے نا, اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ اس میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, وہ چونکہ گستاخانہ ہیں, آپ یا تو اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی گستاخانہ ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں پوری امت مسلمہ سے, یا تو آپ اس کو تسلیم کر لیں. اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کر لینے دیجیے, دو میں سے ایک کام کر لیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مفتی فضل حمدرد صاحب نے باقاعدہ جتنے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ, کوئی بات نہیں ہے بھائی, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. مکتب کا مکتب فکر کا ترجمان بیٹھا ہوں یہاں پر, میں نے مفتی فضل حمدرد صاحب کو معاف کیا, ختم کریں بات. اچھا, اور انہوں نے جو ٹیررسٹ کہا ہے سب کو نہیں کہا, خدا کے بندے. مطلب مفتی فضل حمدرد صاحب کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی ہے, ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ اپنی بات کریں. نہیں, یہ تو چالاکی ہے نا مفتی یاسر صاحب, یعنی مجھے معاف کرنے کا حق نہیں ہے. نہیں, آپ معاف کر لو. پوری جو قوم ہے, بھائی اگر انہوں نے مجھے برا بھلا کہا, میں نے معاف کر دیا. نہیں, ایک منٹ, وہ آپ اپنے اکیلے سے آپ معاف کر رہے ہو نا ان کو. یہ پوری جو قوم کے خلاف انہوں نے جو بات کہی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے جتنے ماننے والے, یہ سب. تو بھائی میں ان کے مسائل اس اسٹریم میں میں ترجمان ہوں نا دیوبندی مکتب فکر کا, مجھے حق ہے. یہ کوئی بات نہیں, ترجمان ہوں نا, میں ریپریزنٹیٹیو ہوں اس مسلک کا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چلیے, یہ تو لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں. خیر, اس میں کوئی کھیلنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے اگر مجھے برا بھلا کہا, میں نے معاف کر دیا. کیا کھیل ہے اس میں؟ نہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے. اس طریقے سے جو ہے نا یہ کام نہیں بنتا ہے مفتی یاسر صاحب. تو یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے, اس طرح کام نہیں بنتا. کیا ہونا چاہیے؟ مفتی فضل نے مثلا مجھے گستاخ کہا, تو اب میں کیا کروں؟ آپ کو گستاخ نہیں کہا ہے. اوکے, حضرت تھانوی کو گستاخ کہا ہے, تو اب کیا کریں؟ ہاں, نہیں, یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہ تھمبنیل جسٹیفائی ہو گئے نا جی, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے میرے جسٹیفائی ہو گئے اور یہاں پر کوئی فارم ہرٹ نہیں ہوئی. ایک منٹ, یہ اپنے یعنی یہ لائیو میں جو باتیں میں نے چلائی ہے اس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ سالے وہابی. ٹھیک ہے, چلیے, انہوں نے سالے وہابی کہا, چلو مان لیا. اب آگے کیا مانتے؟ آپ بھی مانتے ہیں؟
मैं कह रहा हूँ आगे क्या आपका प्रपोजल क्या होना चाहिए? उन्होंने कह दिया साले वाबी, अब आपको आपका प्रपोजल दीजिए, क्या होना चाहिए? आपको मुफ्ती फजल हमदर्द साहब पे केस करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैंने तो माफ कर दिया उनको, मैंने तो माफ कर दिया। हेट फैलाने के लिए केस करो। नहीं भाई, हम कमजोर को दबाते हो, हम उससे कमजोर को दबाते हो। हमारे जज्बात हर्ट नहीं हुए। नहीं, आपके जज्बात तभी हर्ट होते हैं जब सामने वाली पार्टी कमजोर होती है। आप कमजोर हैं, हाँ, इसके लिए आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस एतबार से कमजोर हैं? अगर आप दलील के एतबार से कमजोर हैं तो इसको आप एक मिनट, अगर दलील के एतबार से कमजोर हैं तो इसको तस्लीम कीजिए। अगर आप पैसे के एतबार से कमजोर हैं तो हमें दिखते नहीं है, माशाल्लाह आपको प्रसाद बहुत मिलता है, ठीक है, तो आप किस एतबार से कमजोर है भाई? मैं कह रहा हूं, अगर वाकई में आपके पास दलीलें होती तो मेरे जो एतराज थे आप उसका रद्द करते। आप जो है आपके एतराज मेरे भाई साहिल, आपके एतराज इतने बोधे, इतने घटिया, इतने निचली सतह के होते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनको एड्रेस करूं। सीधी सीधी बात है, ठीक है, मुझे शर्म आती है आपसे एतराज को, चूंकि ये एतराज आज से नहीं है, गुज़िश्ता 200-250 साल से लोग छोड़ रहे हैं। 23 से 24% अपोस्टेसी रेट है। आपके के पास एक किताब है अब्दुल फादी की, इस कुरान फेलेबल, वहां से आप कॉपी करके उठा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सेना की वहां से कॉपी करके आप उठा के ले आते हैं। चंद किताबें आपके पास कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें तो ये भी पता है कि आप लाते कहां से हो। ठीक है भाई, यासिर साहब मैंने नहीं पढ़ी है। साहिल, आपके सवालात जो है ना मेरे ख्याल में खत्म हो गए होंगे इस डिस्कशन को। और दूसरी बात ये कि आज आप यहाँ पर हमसे सवाल करने नहीं आए हैं कि फला मौजू पर, सीरत के ऊपर या कुरान के ऊपर, आप यहाँ अपने को डिफेंड करने आए हैं। आप ये बताने आए हैं, और हमने आपको स्क्रीन शॉट के ऊपर लेकर दिखा दिया, स्क्रीन शॉट कि आपकी तरफ से गुस्ताखी हुई है, और आप गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ जी लेट दी अथॉरिटीज डिसाइड, आप नहीं मानते। में गुस्ताखी है, मोहम्मद साहब की गुस्ताखी बुखारी में मेरे भाई, उसमें अगर गुस्ताखी है तो जाओ केस करो। हमें तो आपकी गुस्ताखी नजर आ रही है, हम उस पर केस करेंगे। मुझे उसका बताओ। एक मिनट, जहां पे जो गुस्ताखी की जो असल बुनियाद है, जो सोर्स है हदीसों का, आप उस पे केस क्यों नहीं करते? वहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, इसलिए कि हमें कोई गुस्ताखी नहीं, हमें उन किताबों के अंदर कोई गुस्ताखी नजर नहीं आती है, वो कोई गुस्ताखी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल नहीं 9 साल लड़की से निकाह करना कोई गुस्ताखी नहीं। अगर कोई इसको बयान करेगा, मैं 10 मरतबा बयान करता हूँ, गुस्ताखी साहब कह रहे हैं गुस्ताखी है, वो उनका नजरिया है, वो उनका नजरिया होगा, लेकिन आपको पता है, आप साहिब एक बात सुन लीजिए, आप बच्चे नहीं हैं, आप एक अरसा मुसलमान रह चुके हैं, आपके भी किसी जमाने में वही जज्बात होंगे जो एक आम मुसलमान के रहे हैं। आपको भी रसूलुल्लाह से, सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको भी इतनी ही मोहब्बत कभी रही होगी जितनी हमें है, और आप भी उनकी अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन कभी कहते होंगे जैसा कि आज हम कहते हैं। आप भी उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कार्टून को बर्दाश्त नहीं करते होंगे जैसा कि आज हम बर्दाश्त नहीं करते। ये आपकी वर्ल्ड व्यू के अंदर चेंज आया है, हमारे वर्ल्ड व्यू के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारे जज्बात आज भी वही है जैसा कि आज आपके 2 साल 3 साल पहले थे। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं अपनी जिंदगी में, और वहां खड़े होकर इंसाफ के साथ सोचिए कि आज आपने क्या किया है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं यासिर साहब, के प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग खुद मुत्तफिक नहीं। आपकी आवाज स्टॉप हो गई। मेरी आवाज स्टॉप हो गई, बाकी लोगों को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरे साथी को मसला हुआ है, आवाज इनकी चॉपी हो रही है, यानी आवाज साफ नहीं आ रही। खैर एनीवेज गो अहेड जी। जुल्फिकार भाई आवाज साफ है मेरी? क्लियर है, मुझे क्लियर आ रही है। रिजवान भाई आपको क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है। नेटवर्क का कुछ मसला होगा मुफ्ती साहब का, ये बोले जब कह दिया तो बोले आगे। हाँ, आप बोले। हाँ, अब सही आई है जी। मैं ये कह रहा था कि आप लोग खुद मुत्तफिक नहीं है कि क्या चीज आपके नजदीक गुस्ताखी है, क्या चीज नहीं गुस्ताखी है। आप जो है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को माफ कर देते हैं कि उन्होंने हजरत यानी मौलाना अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही साहब को जो है, भाई मौलाना अशरफ अली थानवी नबी नहीं है, तो मौलाना अशरफ अली थानवी नबी नहीं है, ना मौलाना गंगोही नबी है, मेरी बात और ना मौलाना अहमद रजा खान नबी है। तो उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ है, तनकीदें हुई हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। आप जिस तरीके से बड़ी आसानी से कह दिए मैं माफ कर देता हूं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है।
ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के नजदीक इतनी नाइत्तफाकी है, इतनी एक दूसरे के लिए हसद है, इतनी जलन है, इतना यहाँ साहिल तुम अपने आप की सफाई दो, काउंटर नहीं करो। हकीकत मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब लेट मी हैंडल दिस। तो इसका मतलब साहिल ये हुआ, चूंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत नाइत्तफाकी है, लिहाजा सारे आपके थंबनेल्स गाइस हो गए। नहीं एक मिनट, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं। Are you making any sense, साहिल, के दो चीजों के दरमियान कोई रब्त है? एक मिनट रुक जाइए ना, मुफ्ती यासिर साहब मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ना इत्तफाकी नहीं है कि आप ये मानते हो, आप ये नहीं मानते हो, बल्कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है कि एक बरेलवी जो है वो देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, उसके घर पे जाके खाना खाने के लिए उसके साथ रेडी नहीं है, उसके घर पे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। ये कौन बोलता है? ओहो जनाब, ये मैं साहिल साहब एक बात बताऊं मैं, कि जब 2 साल पहले मैं इंडिया आया था तो बाकायदा मुझको यूपी के एक बरेलवी मदरसे में दावत दी गई थी और मैंने वहां एक प्रोग्राम भी किया था। आपको बता दूं, आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं, एक मिनट यासिर साहब, ये आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं जहां आपको अलाउ होता है। बाकी जो आम इंसान जो है, कोई बरेलवी मस्जिद में जाके अगर इकामत के टाइम पे खड़ा हो जाए तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। अगर कोई मैं कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, आप चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आप कह रहे हैं मस्जिद के बाहर लिखा जाता है कि वहाँ अलाउड नहीं है। रिजवान भाई इतना झूठ मत बोलो, जो लात मार के निकाल दिया जाता है बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ये लिखा हुआ रहता है लेकिन कोई निकालता नहीं है। भाई आप थंबनेल पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं कि ये आप लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम लोगों की हिपोक्रेसी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया मानने वाला। एक मिनट अगर आपने बोलने का मेरा मुंह खुलवा दिया है तो मैं सब बोल देता हूँ, आपका जुर्म खत्म हो जाता है इससे। एक मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, एक शकील बिन हनीफ का मानने वाला अगर इनके मजलिसों में ये कह दे तो मैं इसको मानता हूं, ये इनको मार के निकाल दे कि यहाँ पे फितना मत फैला। जैसे ही कोई आर्गुमेंट दो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये व्हाट अबाउट री, बात करें आप थंबनेल के ऊपर, ये मत करें कि इमाम अहमद रजा सब पे बात करें ना जनाब, सब पे बात करें ना। अगर करना है तो हकीकत सामने आने दीजिए, सब पे बात करें आप। आपके थंबनेल्स उसमें गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, आप ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, डिसाइड कौन करेगा? पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक बायस होती है, कौन करेगा? नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने तो कल जो स्ट्रीम बनाई थी, मैंने ये बात बिल्कुल साफ कहा था कि ना मेरा इंटेंशन गुस्ताखी का था, ना मैंने कभी की है, और गुस्ताखी की कोई जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को मेरे किसी काम से यानी तकलीफ पहुंची है, उनकी दिल आजादी हुई है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर कोई पैनलिस्ट आके इधर कुछ ऐसी बात किया जिससे तकलीफ हुई है, मैं उसके व्यूज के साथ अग्री नहीं करता हूं। अगर मैं कोई चैनल पे गया हूं जिसको आप प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम समझते हैं, तो मैं उनकी बातों से भी इत्तेफाक, सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस्लाम एक आपके बकौल इस्लाम एक बीमारी है, यानी एक ऐसा मजहब है ना यार, मेरे आपने कहा इस्लाम एक बीमारी है, ठीक है। ये तो किसी हदीस में कुरान में नहीं लिखा, ये तो किसी हदीस कुरान में नहीं लिखा, चूंकि आपके नजदीक हर वो बात जो कुरान हदीस में लिखी है उसका कार्टून बनाया जा सकता है। तो ये जो इस्लाम की बीमारी है, ये किस जगह लिखा है भाई? और आप जाकर एक ऐसे चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको मैं जेनोसाइड इनेबलर कहता हूं। अच्छा, नहीं आप ये मेरी बात रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने जाकर खुद को तोड़ दिया, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मतलब यानी अजीब बात है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हजरत अबू बकर, साहिल सुन तो लो आराम से सुन लो, सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही, वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही होती तो हाँ भाई चलो ठीक है, मान लिया।
हुआ ये उस वाक़ये में कि जिस शख्स को ये कहा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफजलुल अंबिया हैं, जो हमारे अकीदे के मुताबिक सबसे मोतबर और मुहतरम शख्सियत हैं, जब वो आदमी उनको बुरा भला उनके मुंह पे कहेगा तो जाहिर है कि एक आदमी जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं, चूंकि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्तदा नहीं थे। बात मतलब क्या है, जरा बता दे यार प्लीज। लीडर आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप अपने कौल के लिए अकाउंटेबल हैं या नहीं है, मुझे ये बात बताइए। अच्छा, अब मुझे बात रखने दीजिए। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, क्या कहा आपने? मुक्तदा का क्या मतलब है? जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अच्छा, लीडर आपने बोला, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो इनसे ये सवाल किया हजरत अबू बकर को लेके, तो इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं थे, वो ये नहीं थे, और इन्होंने कहा कि जिस शख्स को बोला था उसने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर गाली दूं और उसके बाद वो इंसान जो है दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे गाली देने से कोई मेरी गलती नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये बात कही है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह बिगैरि इल्म, कि जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे, इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं अभी सबसे पहला जो आप जो बोले, सुनिए, आप जो बोले, चूंकि बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है, आप बोले थंबनेल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा, आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूं, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मुझे कोई, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए, क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, सुनिए, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में वो मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। ये आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि आप अल्फाज को पकड़ते हैं, मजाज की चीज होती है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा, मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों बाद मैंने पहले ही उसको कह दिया। मैंने दो बातें कही हैं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिल तकलीद है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है, बाद में जब खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है, मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा वक्त। हाँ, निकाल लीजिए, चाहिए तो आप इतने माफी मांग लीजिए जरा सा, मैं निकाल लेता हूँ। मैं वो हदीस मैं ढूंढ लेता हूँ ना इधर से, अगर आपको रुक जाइए, मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। जी, आप निकाल लीजिए। आप जरा सा वो माफी मांग लेते हैं। अरे क्यों आप माफी मंगवाने की चक्कर में रहते हो हमेशा? इसलिए कि आपकी हरकतें ऐसी होती है ना, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। आपकी हरकतें भी यहाँ पे नजर आ गई है ना, मेरी कौन सी हरकतें ऐसी हैं, मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं, अभी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने 10 लाख का मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर आप मैंने तो नहीं लगाया ना भाई, मैं मुफ्ती फजल साहब का वकील नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं तो अपनी वकालत करने के लिए आया हूँ, चूंकि मेरे और के जज्बात हट हुए हैं आपकी इन गुस्ताखाना खाकों की वजह से। साहिल भाई, ये मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का ही चैनल है ये। अच्छा, मुफ्ती यासिर साहब, अगर ये आपका चैनल है तो आप क्या मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरी हर बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं, मेरी हर बात से इत्तेफाक जरूरी नहीं। हज़रत आयशा 6 साल की नहीं थी, ये कहते हैं आप इत्तेफाक? कोई जरूरी नहीं है, मैं 10 बातों में इख्तिलाफ करता हूँ मुफ्ती फजल साहब से, उनके मुंह पर कह रहा हूँ।
ہاں تو ساحل مفتی صاحب نے کئی مرتبہ مجھے فون پہ کہا ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں, آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا موقف ہے, بات ختم ہو گئی. بالکل, تو بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی چینل پہ دوسرا بندہ بیٹھتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں سے متفق ہو جائے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ بات اچھا نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرا اگر وہ ہنسنے لگے اور وہ اس کی بات پہ ایگری ہو, پھر تو ہے نا, پھر تو دونوں ایک ہی ہیں. میں ایگری نہیں کرتا ہوں نا, میں کہاں بول رہا ہوں میں ایگری کرتا ہوں, میں ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں نے کب کہا؟ نہیں, آپ کے چینل پہ اگر ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو کہا کہ اس بندے کو ہٹائیں, آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ حدیثوں سے حوالے دیتا ہے, وہ گستاخی نہیں ہے. نہیں ایک منٹ, ایک بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ گالی بھی دے رہا ہے, آپ کے چینل پہ میں نے سنی, میں نے اس کے چینل پہ بھی نہیں, میں نے اس کے چینل کا معلوم بھی نہیں تھا مجھے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. آپ کو چاہیے, آپ غلط سمجھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر کہیں کہ ہاں یہ تو حدیث کا حوالہ ہے, یہ حدیث کا حوالہ ہے, یہ غلط ہے. نہیں ایک منٹ رک جاؤ آپ, ایک منٹ رک جاؤ, بات کو سمجھو آپ. جب ہماری بات ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ سے صاف صاف کہا تھا کہ میں اس کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں, اس کے اس طریقے سے اگری نہیں کرتا ہوں, اور میں نے اس کو روکا بھی. ہاں لیکن ساتھ میں آپ نے اس کے جب چینل پہ لائیو آیا تو اس نے کہا کہ میں حدیثوں کا حوالہ, جب یہ لفظ استعمال کیا آپ نے کہا کہ یہ حدیث کا حوالہ ہے. کس نے؟ حدیث میں آپ نے کہا ہے, رات کو بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیثوں کا حوالہ ہے, کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے, جو حرامی کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے, یہ حدیث کا حوالہ ہے. نہیں جناب, یہ آپ نے کہا ہے. نہیں, یہ آپ نے کہا, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جب آپ سے بات ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں اس کی بات سے متفق نہیں ہوں, میں ایسی بات طریقے کی بات کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا, میں اس کو روکتا ہوں. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو بولتا ہے, آپ تھمبنیل کے اوپر کب بات کریں گے؟ ایک منٹ یاسر صاحب, ایک منٹ, ایک پوائنٹ تو مفتی یاسر صاحب, معاف کرنا صرف یاسر صاحب بول رہا ہوں. مفتی یاسر صاحب, یہ ایک بات تو کلیئر ہو جائے نا, مفتی فضل حمدر صاحب نے ابھی جو کہا, میں نے یہ کہا تھا مفتی فضل حمدر صاحب آپ کو کہ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا, تو آپ جائیے اس کے چینل پہ اور اس کا رد کریں. میں نے ایسا بولا تھا, میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ میں اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. اچھا, وہ جو لفظ بول رہا ہے وہ حدیث کے حوالوں سے بول رہا ہے. میں نہیں یار, آپ ایک بات کہہ دیا پھر آپ اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے پوچھنا چاہ رہے. جب میں نے یہ صاف مفتی صاحب ایک منٹ, آپ ہمارا مسئلہ دیکھیے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, یہ مجھ سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے, آپ کو یاسر صاحب حدیث مل گئی مجھ کو, ایک منٹ چلیے. اصل یہ مسئلہ ہے تھمبنیلز کا. تھمبنیل کے بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ نہیں, اس پہ بھی کر لیں گے, پہلے وہ حدیث تو آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق جو اتنی عظیم شخصیت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے. عروہ ابن مسعود لے کے آ جائیے نا, ہاں اسکرین پہ لے کے آ جاتے تو اچھا رہتا. اور میں اسکرین شیئر تو نہیں کر پا رہا ہوں میں, تو سن لیجئے. عروہ ابن مسعود الثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حدیبیہ کے زمانے میں, اور آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا یا محمد, اجمعت اوشاب الناس ثم جئت اوباش الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم, کہ اے محمد تو نے اوباش لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کو یہاں لے آیا اپنے علاقے میں تاکہ تو اس علاقے کے اوپر حملہ کرے. اچھا, یہ لفظ عروہ ابن مسعود نے بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو اوباش قسم کے لوگوں کو, اوباش سمجھتے ہیں کیا ہے, نہیں بتا دیجیے, نہیں پتا, غنڈے موالی, تو ان لوگوں کو لے کر مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہیں کہا, بلکہ سب کو غنڈا موالی بول رہا ہے. وہ نہیں, رسول اللہ کو کہا ہے, یعنی جو غنڈوں کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنڈوں کا سردار بولا کہ نہیں اس نے, غنڈوں کو جمع کر کے لے کر آیا یہاں پر. نہیں, تو اس سے یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جس شخص نے ابھی مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی سے پرابلم ہے, یہ مطلب اب یہ مطلب اب آپ کچھ اور مطلب نکالیں گے اس کا مطلب یہ نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا, کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا نا کہ آپ گنڈوں کے سردار ہیں, معاذ اللہ. نہیں, بالکل نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک آدمی جو گنڈوں کو جمع کر کے لایا ہے اس کا مطلب یہی نکلے گا نا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ تم گنڈوں کے سردار ہو, تم حملہ کرنا چاہتے ہو. یہ آپ کا اسمپشن ہے, مثال کے طور پہ. اسمپشن نہیں ہے, یہی انٹرپریٹیشن ہے, یہ میرا اسمپشن ہے, یہ انٹرپریٹیشن ہے.
यही इंटरप्रिटेशन है जो मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्वा ने नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक को तो कहा, तो अबू बकर सिद्दीक अपने डिफेंड में तो जवाब देंगे ना। अबू बकर सिद्दीक को तो गाली देते ना। एक मिनट, अबू बकर सिद्दीक को पहली बात तो ये साबित हो गई कि मोहम्मद साहब की उसने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। ये साबित नहीं हुआ, मुफ्ती साहब माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या एक अच्छा और नेक इंसान गुंडों को ला सकता है? बात खत्म। इसका जवाब यही तो मैं कह रहा हूँ, ला सकता है। बिल्कुल कभी नहीं लाएगा, बिल्कुल कभी नहीं लाएगा। गुंडों को एक आदमी जमा करके कभी नहीं लाएगा। देखिए साहिल साहब, एक बात बताइए, आप उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है, आप इतना डिफेंड ना किया करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब आप सवाल करेंगे तो आपकी ईगो आ जाएगी, आपको चाहे जो जवाब दिया जाएगा आप उसको तस्लीम मैं ईगो अपना नहीं रखता हूँ बिल्कुल। तो आप ईगो को कम करके एक चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, बुखारी में क्या लिखा, मुस्लिम में क्या लिखा, ये बात नहीं हो रही है। बुखारी और मुस्लिम में अगर कार्टून्स बने हुए होते ना तो कोई मसला नहीं था। आपको मालूम है कि पूरी उम्मत कार्टून से आप सल्लल्लाहु के और सहाबा के हर्ट होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो जब आप वो कार्टून्स अपने थंबनेल के ऊपर लाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। जब आप नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। एक मिनट मुफ्ती यासिर साहब, अगर कार्टूनों से आपको प्रॉब्लम है तो फिर पूरी फ्रांस को ही खत्म कर दो, क्योंकि वो जो जब चार्ली हेब्डो का इशू हुआ था उसके बाद उन्होंने हर बिल्डिंग में कार्टून चलाए थे ना। देख मेरे बस में तो नहीं है भाई, केस कर दो। ये मेरा मसला नहीं है जाती कि मैं कोई खुदा न खास्ता जाकर जो है फ्रांस को वो कर दूंगा। हाँ, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हुकूमतों के ताल्लुक से उनका बाइकाट करना चाहिए। और मुस्लिम हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया, हमें तो शिकायत है, हम तो खुलकर बोलते हैं। बात वाजिब कत्ल है पूरा फ्रांस। लेकिन चूंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप हुकूमत नहीं है, इसलिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंडिविजुअली सतह पर बात कर सकता है। फ्रांस ने क्या किया, वो मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको टैकल करना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी कंट्री का सदर नहीं लगा हुआ हूं। फ्रांस, आपने भी ये कहा है कि फ्रांस के खिलाफ बाकायदा जो मुस्लिम ममालिक है उनको एक्शन लेना चाहिए। आप इस बात पे कायम हैं अपनी? बिल्कुल, मैं उस पर कायम हूं। फ्रांस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उसकी बाइकआउट होना चाहिए था, उसकी मसनूआत का। बिल्कुल, मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं तो इस मौजू पर ट्वीट कर चुका। मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूं भाई, मैं तो ट्वीट कर चुका उस मौजू पर। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फ्रांस है या उसकी जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक हुकूमत के हिसाब से वो सब वाजिबुल कत्ल है? गवर्नमेंट वाजिबुल कत्ल नहीं होती है, उनके लोग, यही पता नहीं है। उनके इंसान वाजिबुल कत्ल होता है, और वो भी जो उस मुल्क की टेरिटोरी में रह रहा हो, उसके ऊपर कानून नाफिज होगा। फ्रांस सऊदी अरब की टेरिटोरी में नहीं रह रहा है, फ्रांस एक अलग कंट्री है, सऊदी अरब एक अलग कंट्री है। देखिए, आप सीधे सीधे अपने थंबनेल्स के ऊपर आइए, जिसको डिफेंड करने के लिए आप यहाँ पर आए, डिफेंड करने के लिए आप तो हजरत अबू बकर को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने तो डिफेंड, जो मुझे डिफेंड करना था कर दिया, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ईगो आ रही है, इसलिए मुझे उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। और आप ये कहिए कि भाई मेरे थंबनेल बिल्कुल ठीक है, या तो ये कह दीजिए, या मान लीजिए गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए ना। एक मिनट यासिर साहब, एक मिनट, मुफ्ती यासिर साहब माफ करना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस पे काउंटर आर्गुमेंट आपको ये दे रहा हूं कि आपने जो काउंटर आर्गुमेंट न देकर आप ये अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि आपको जवाब नहीं देना है उस पे, सही है या गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए। इसमें कितना हज़रत अबू बकर का वो अमल गलत था या गलत था? हज़रत अबू बकर का काउंटर आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था, सही था कि वो अपने डिफेंड में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उर्वा ने गुस्ताखी की है वो कह सकते थे, लेकिन ये अमल काबिल तकलीद नहीं था, ये मैं कह चुका हूँ। इसके बावजूद मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि आपके थंबनेल हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि आपके थंबनेल सही नहीं है, मुझे इसका मैं सुन लूंगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, चूंकि टाइम हो गया है, इतनी देर तक आप चले जाइए, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था,
میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عمل کیا صحیح تھا یا غلط تھا، وہ بتائیے آپ. حضرت ابو بکر کا وہ جو عمل ہے گالی دینا، ایک آدمی نے ایموشن میں آ کر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور اس نے اس کو جواب دیا، بالکل گستاخی ہوئی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ ہر مومن یہی کہتا، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر مومن یہی کہتا. انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے، وہ قابل تقلید نہیں ہے، لیکن جو کہا اپنے جذبات میں ترجمانی کی. اور میں ہوتا میں اس سے بڑھ کر کہتا، میں اس سے بڑھ کر کہتا، میں اگر وہاں ہوتا. حضرت ابو بکر نے تو کم کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا، یہ تو بتا دیں. ہاں صحیح تھا یا غلط تھا. میں تکلیف میں نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کی. میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کہتا. تو صحیح تھا، کیونکہ جذبات میں انسان غلط کام بھی کرتا ہے. مفتی صاحب یعنی میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے، وہ امت کے لیے سنت نہیں، اس لیے یہ صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہے. یہ ہے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ان کو کہنے کا یہ حق تھا. مطلب صحیح کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر کو نے جو کہا وہ ان کو کہنے کا حق تھا. میں صحیح اور غلط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ جب صحیح کہا جائے گا تو وہ قابل تقلید عمل بن جائے گا، اور غلط کہا جائے گا حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر صاحب کا. آپ اتنا ہر چیز صحیح اور غلط نہیں. مفتی صاحب ایک سوال، شاید پلیز ایک منٹ، ایک سوال جو ہے مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. مفتی صاحب آپ تھم نیل کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ان تھم نیل پہ یہ جو بنے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو کو جو ساحل بھائی نے بنائی ہے کمپائل کر کے کورٹ میں اگر پیش کیا جائے تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جائے گا. ساحل صاحب 2 سال کے اندر جائیں گے. 2 سال کے اندر. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرا سوال اسی پہ کر لیجئے نا، اسی پہ کر لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہسٹوریکلی کیا کیا، یہ آپ کو تو میٹر اس لیے نہیں کرتا چونکہ آپ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. نہیں، حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کر لی ہے ڈسکشن. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں استعمال کرتا اس گستاخ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مان لو کہ ایک ہندو ہے یا کرسچن ہے، ٹھیک ہے، اس نے جذبات میں آ کے حضرت محمد صاحب کی اس نے گستاخی کی. اب اسی حضرت ابو بکر صدیق کا جو طریقہ تھا اسی پہ آ کر اگر وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ چوسو، تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کسی مذہب سے آپ متعین نہ کریں، کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اور ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کو جواب دے گا، اسی کے انداز میں اگر جواب دے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. سیدھی بات ہے. اچھا لوگوں نے سن لیا، ایک منٹ، لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ ایک انسان اب چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی، یعنی جو بھی مذہب کا ہو، اگر وہ یعنی جذبات میں آ کے یا کچھ وجہ کی وجہ سے حضرت محمد صاحب کی گستاخی کرتا ہے تو اس انسان کو، اس مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس نہیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ حق ہے، یہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، میں چلیے معافی چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ منسوخ نہ کریں، مجھے کہہ لینے دیجیے، میرے الفاظ ہیں، میرے الفاظ ہیں. مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، یعنی اس انسان کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ وہ اس جو شخص نے گستاخی کی ہے اس کی عظیم شخصیت کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کچھ وہ کہے. کیا میں صحیح سمجھا؟ نہیں، غلط سمجھے آپ، یہ تو میں نے نہیں کہا. اچھا کیا ہے سمجھائیے. میں نے سمپلی اتنا کہا کہ اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسی انداز میں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے جذبات کو آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے. میں عمل کے خلاف ہوں. ہاں، اگر وہ عمل کرے گا، مثلا اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کا سر اڑا دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دی، میں اس کے خلاف ہوں. ہم اس کو سپورٹ بالکل نہیں کریں گے، ہم اس کو قانون کے خلاف مانتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے اور یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر مان لیجئے سامنے والے کے معبود کو برا بلا کہا، یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی ظاہر ہے کب تک اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سامنے والے کو کمیونٹی سے نکال دو، اس کو بائیکاٹ کر دو، اس کو پولیس میں دے دو چونکہ اس نے فلاں کی توہین کر دی ہے. یہ چونکہ آپ جذبات کو، اگر آپ سامنے والے کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا، یہ تو ہوتا ہی آیا ہے.
अच्छा ठीक है, मैं इस पे ये पूछ रहा हूँ अभी सिंपल सा सवाल कि उस शख्स ने जब हजरत मोहम्मद साहब को सिर्फ इतना कहा था कि आप गुंडे लेके आए हो या आप जो भी लेके आए हो, तो उन्होंने वो एक बार कहा था, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल अपना दोहराता हूँ, एक स्पेसिफिक केस रखता हूँ और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हजरत अबू बकर के केस के साथ मैच होता है या नहीं होता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे सामने वो आदमी बैठा हुआ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं तो उस मौजू पर बात करूंगा। रही बात हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अब आप अननेसेसरीली इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरीली ड्रैग न करें। आप ये कहिए कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजूद चाहता हूं यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुजरिम आया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवालात ना करें क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं। जो चीजें आपके सामने, आप इनका जवाब दें कि ऐसा आप क्यों आए हैं। आप यहाँ पर आए हैं अपना इन्वेस्टिगेट ना, अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आप आए हैं। और इस वक्त साहिल साहब आप बुरी तरह फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि आप ये एतराफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग देख रहे हैं। ये डिस्कशन जो है ये लोग देख रहे हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे। आपने मुफ्ती फजल अहमद साहब ने भी ये कह दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस वक्त उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस वक्त कोई जवाब नहीं है। मैं तो उसका जवाब दे चुका हूँ। आपके बचकाना एतराज़ात में मैं जवाब दे चुका हूँ। भाई मैंने ये नहीं कहा कि इसका कोई जवाब, मैंने कहा कि तुम्हारी इन बातों का अभी जवाब नहीं है, यानी कि अभी हम इस पे बात नहीं करना चाहते। इसको गलत मत बोलो। इसका ये मतलब होता है मेरे मुंह में अपनी बात नहीं करना चाह रहे। इसका ये मतलब मेरे मुंह में अपनी बातें मत डालो साहिल। मुतकल्लिम को अपनी बात की वजाहत का हक होता है। जो तशरीह वो देगा उसका एतबार होगा। जो तुम कह रहे हो, ये जो तशरीह मुतकल्लिम करेगा उसी का एतबार होगा। आपकी तशरीह का एतबार नहीं होगा साहिल साहब। अच्छा यासिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुफ्ती यासिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाएं। साहिल, मैं चला जाऊंगा, एक मिनट। तुमने जो गुस्ताखियां की हैं उसका जवाब दो। ये सवाल मत करो कि ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, क्या फरमाया उस टाइम के नहीं। अच्छा साहिल भाई, आज आप यहाँ आए क्यों हैं ये बताइए। हाँ, मैं मोटिव क्या था? मोटिव क्या था? हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज अभी ये साबित हो गई बात कि साबित कुछ नहीं, आप मोटिव बताइए कि क्यों आए थे यहाँ। लीजिए ना, मेरा फाइनल स्टेटमेंट ले लीजिए ना। उसके फाइनल स्टेटमेंट अभी ना दीजिए ना, अभी आप जा कहाँ रहे हैं, मुझे ये बताइए आपका मोटिव क्या था। एक मिनट रुक जाइए यासिर साहब, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैंने फजल अहमद साहब से, उन्होंने जब पहली बात की थी उस पे मैंने जवाब मांगा, सबूत मांगा, उनके पास कोई सबूत नहीं था, ठीक है। फिर हमारी बात चली बाकी और मौजू पे। उसके बाद हमारी बात चली हजरत अबू बकर पे। एक हजरत अबू बकर साहब का अमल पर दिफा करने के लिए आप लोगों के पास अभी जवाब नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात होनी चाहिए। पूरी वो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, आप से अपने नहीं हट पा रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। चूंकि मेरी तरफ से दिया जा चुका है, मैंने हदीस का तर्जुमा पढ़कर सुना दिया कि उर्वा अगर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को औबाश कह रहा है और कह रहा है कि तुम इन औबाशों को, गुंडों को, मवालियों को। एक शरीफ आदमी कभी भी गुंडों के साथ नहीं आता है। जो गुंडों के साथ आता है वो शरीफ नहीं होता। उसने शराफत के ऊपर उसने उंगली उठाई थी। इसके अलावा कोई दूसरा इसका मफहूम निकलता ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी अपनी फहम है, आपकी फहम हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। अभी बात, सॉरी सर, एक मिनट सर, मैं माजूद कर रहा हूँ। जुल्फिकार भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान कभी किसी दूसरे इंसान के जो अजीम शख्सियत है, जैसे कि उनकी देवी देवता है या जिस भी खुदा को मानते हैं, उसके लिए ये नहीं कहेगा कि आप उनके प्राइवेट पार्ट्स को जाके चूसो। तो ये भी नहीं है। मैं इस पे अपना ये वाली जो डिस्कशन है वो खत्म कर देता हूँ। और जो यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने जो कहा है, मैं लास्ट फाइनल स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि कल मेरी स्ट्रीम लास्ट थी और मैं अपनी स्ट्रीम में ये कह चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने वहां भी कही थी, मैं ये भी आप लोगों के सामने फिर से कह देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए थी कि अगर मैंने जितना एक्टिविज्म किया है,
8 या 9 महीने का। इसमें मेरा मकसद मैं अब तो मैं चूंकि अल्लाह को मानता नहीं हूँ, वरना मैं अल्लाह को गवाह रख के कहता ये बात कि मेरा मकसद बिल्कुल ये था कि मेरे हद तक जो मेरे पर्सनली मेरे जितने उलमा से या जो नॉलेजेबल इंसान है उनसे सवाल करना, जो मेरा एतराज है इस्लाम के बारे में, वो वहां से बात बनी नहीं और उसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। तो मैं ये यानी मेरी ऐसी सोच थी कि चलो एक काम करते हैं, चूंकि पहले से मेरे अंदर जो है दावत का जज्बा है, जो मुझे हकीकत मालूम है मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल मुफ्ती साहब का नहीं, पैसे का जज्बा है। अरे कभी बैग, कभी कपड़े, कभी अतर, कभी न्यूथेरेपी, कभी हिजामा। रुक जाओ नहीं, झूठी बातें ना करो ना, जज्बाती ना हो रिजवान भाई, जज्बाती ना हो। आपने ये कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको 2000 रुपए नहीं मिले। मुझे लगता है कि बस वो 2000 जो आपको उधारी नहीं मिला आपके बारे में थोड़ी कहा था उसी मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर भी नहीं रहा हूँ। सुन लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि अकल की कमी होती है आप लोगों में। तो मैं नंबर के साथ शेयर कर दूं उसकी पोस्ट। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरी बात कंप्लीट करने दो, बीच में मत बोलो। नंबर के साथ उसकी पोस्ट शेयर कर दूं? आप नहीं है तो इजाजत मांग रहा हूँ मैं आपसे। अरे रुको यार, आप इजाजत दे दे, मैं नंबर शेयर कर दूं सबको। जनाब रुक जाओ, मुझे ऐसा लगा रिजवान भाई की आप नहीं है ना वो, आप नहीं है ना वो। एक सेकंड, इनको किसी शख्स ने 2000 रुपया उधारी नहीं दी, वो आप नहीं थे। बदला इन्होंने किसी शख्स के साथ निकाल दिया, ये बात तो तय होगी। इसको साइड में आप नहीं थे, वो आप नहीं थे। नहीं सुनो, मैं नहीं था वो। सुन लीजिए, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं शेयर कर सकता हूँ फिर। मुफ्ती साहब रिजवान भाई को नीचे कर दो। मुफ्ती फजल अहमद साहब रिजवान भाई को थोड़े तुम्हारा नहीं चलेगा यहाँ, बहुत चल गया। मुफ्ती फजल अहमद साहब इनको नीचे कर दो तो मैं फाइनल बात रखूं। मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे नंबर के साथ में वो हाँ वो डाल लेना भाई। रुक जाओ थोड़ा, भी चुप बैठो रिजवान भाई, थोड़ा रुक जाए। मुफ्ती साहब भी हैं, मैं सब हाँ, मैं मुफ्ती साहब से मुखातिब हूँ। हाँ एक मिनट रुको। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये सोचा कि चूंकि मेरे अंदर पहले से ये जज्बा था कि मैं जो भी मुझे हकीकत मालूम है या जो मैं सही समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो सही समझता हूँ उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और पहले भी मैं इसी तरीके से करता था जिस भी मैं फिरके में था। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक चैनल ओपन करते हैं और वहां पे मैं अपनी बात रखूंगा। उसमें 3 मकसद होगा, यानी बेसिकली 2 मकसद होगा। वो ये होगा कि वाकई में अगर मैंने सही समझा है कि प्रॉब्लम इस्लाम में है, मुसलमानों में नहीं है, तो मैं ये सब चीजें वहां पे रखूंगा और मैं उसमें सिर्फ हमारे जो मोमिन भाई है उनको मौका दूंगा आकर वो अपनी बात रखे, जो भी मैं एतराज करूं। दूसरा मेरा मकसद ये था कि इन केस अगर कोई मेरे जितने एतराज है उसका जवाब दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये मैं 2 मकसद के साथ लेके चला था। तीसरी चीज कि अब जब ये बात जो है खत्म होने का वक्त आया, मेरे चैनल का जो ये था, तो उसमें मैंने जितना भी एक्टिविज्म किया है अभी तक, उसमें अगर मेरे हिसाब से मैंने कोई किसी की गुस्ताखी नहीं की, मैंने हेट नहीं फैलाया, क्योंकि मेरे दिल में ही नहीं है वो हेट फैलाना। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को लगा कि मैंने हेट फैलाया है या मैंने किसी अजीम शख्सियत की बेअदबी की है, तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। और ये मैंने अपने चैनल पे कल भी बता दिया था। और अब जो है ये मेरा लास्ट किसी चैनल पे अपीयरेंस होगा। मैं आज भी नहीं आना चाहता था क्योंकि मैंने कल बोल दिया था कि अब मुझे कोई चैनल पे नहीं जाना है, लेकिन चूंकि ये बात चल रही थी और इन्होंने काफी बार ये कहा कि आज साहिल आ जाए, साहिल आ जाए, साहिल आ जाए, अपना बात रखे, तो इस वजह से मैं आया, मैंने अपनी बात रखी। और जहां तक मुफ्ती यासिर साहब की बात है, मुफ्ती यासिर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन कभी आपसे कनेक्ट करूं और हो सके तो मैं अपने एतराज आपके सामने रखूं, और हो सकता है कि वो हमारा जो डिस्कशन हो या मुझे समझना हो वो एक अलग अंदाज में होगा। तो ये मेरी बात रख के मैं अलविदा लेना चाहता हूं। देखिए, हमारा जो मसला आपसे है ना, वल्लाह बता रहा हूं और सब लोग यहाँ गवाह हैं और दूसरी मर्तबा कह रहा हूं, वो आपके थंबनेल्स हैं। आप अगर पूरी जिंदगी भी रोजाना लाइव स्ट्रीम करते ना तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चूंकि इस तरह के एतराजात तो दिन रात होते हैं, हमारे पास आते हैं, मैं जब स्ट्रीम करता हूं मेरे पास एतराज आते हैं, मैं जवाब दे देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जवाब से सब लोग कन्विंस हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कोई नबी नहीं हूं, रसूल नहीं हूं, अलियाज़ बिल्लाह। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप मुतमईन भी हो सकते हैं, गैर मुतमईन भी हो सकते हैं, वो दोनों बात है। चलिए मैं ठीक है, चलो मुफ्ती यासिर साहब, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि थंबनेल में प्रॉब्लम है, मैं जितने थंबनेल हैं वो सब हटा देता हूं।
ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہ کہیں, ایک منٹ, آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ آپ تھمبنیل رکھو گے تو ہم کیس کر دیں گے یا یہ کر دیں گے. آپ لوگ کا اختیار ہے, آپ کو کرنا ہے آپ کریے, پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کون صحیح کون غلط. لیکن میں یہ چیز پہلے بولنے والا تھا, جو بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تھمبنیل میں پرابلم ہے, میں ہٹا دوں گا, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ میری بات پہنچانا ہے مجھے. تھمبنیل کوئی امپورٹنٹ ہے بھی نہیں, 2 دن میں سارے تھمبنیل ہٹا دوں گا. لیکن یہ اس کو پھر یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں ڈر گیا, میں ایسا کیا, میں ویسا کیا. تو مفتی یاسر صاحب, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر میں چلو لیکن میں اپنی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ڈر گئے. میں اپنی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں, میں ساری دنیا کی ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن دیکھیے ساحل صاحب, میں اور آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سب کو اپنے اپنے ملکوں میں, چاہے کوئی پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا کہیں کا بھی, اپنے اپنے ملکوں میں لا ابائڈنگ بننا چاہیے. اگر لا ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگ حرکت میں آئیں گے, کچھ لوگ کورٹ جائیں گے اگر لا ٹوٹا ہے تو. اور میری نظر میں لا ٹوٹا ہے. نہیں دیکھیے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی نظر میں ٹوٹا ہے, میری نظر میں نہیں ٹوٹا ہے. آپ کی نظر میں گستاخی ہے, میری نظر میں کچھ اور گستاخی ہے اور وہ گستاخی نہیں ہے. تو یہ تو بحث کا موضوع ہے, جو اب ہم ایسے پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ کافی لمبی بحث ہماری ہو چکی ہے. بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مفتی یاسر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بھی بات کر کے, اور ضرور امید ہے کہ کبھی ملاقات ہوگی. اور ذوالفقار بھائی, آپ سے بھی بہت اچھا لگا, اور آپ نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو بہت شکریہ. اور وہ جہاں تک تھمبنیل کا آپ کے جانے سے پہلے ایک چیز اور میں بتا دوں, چونکہ آپ کے بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ فالوورز ہیں جو آپ کی اندھ بھکتی میں کچھ سے کچھ کہتے ہیں. تو یہ میری بھی بات سن لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے جواب نہیں دیا, میرے پاس جواب نہیں تھا, اس لیے میں آپ کو کورٹ کی دھمکی دے رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. تو ہاں, آپ کو دھمکی نہیں دی جا رہی ہے, آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو لا اوائڈنگ بننا چاہیے. اور میرے حساب سے یہ قانون ٹوٹا ہے. اگر آپ کو مان لو مجھے دھمکی دینی ہوتی تو میں کسی سے کہہ دیتا, وہ کورٹ جا کے آپ کے اوپر کیس کر دیتا. میں نے تو ایسا نہیں کیا, تو نہ مجھے کرنا ہے, پرسنلی مجھے نہیں کرنا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے, تو اس کو پھر سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ اتھارٹیز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. یہ میں نے کہنے کا مقصد تھا. رہی بات ایک منٹ میں اپنی بات کر لوں مکمل. رہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے اعتراض کی, وہ اس کا جواب ہماری طرف سے جا چکا ہے. آپ کو وہ تسلیم نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال ہم نے اس کا جواب دیا ہے. تو یہ جو آپ کے کچھ اندھ بھکت سمجھ رہے ہیں کہ ہم کورٹ کی کیوں ڈھکیل رہے ہیں آپ کی جو ہم آپ کو دھمکی دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, دھمکی نہیں دے رہے. آپ میرے اوپر کیوں ڈھکیل رہے ہیں میرے اندھ بھکت؟ اب آپ نے بھی چونکہ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ایسی کر لی ہے کہ اندھ بھکت تو آپ کے بھی ہو گئے نا. ویسے بھی انڈیا میں اندھ بھکت بہت جلدی بن جاتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے, اسلام کے خلاف بولو, اندھ بھکت کی جماعت ساتھ میں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو کیسا ہے نا کہ کوئی بھی ایک جب آئیڈیالوجی آتی ہے یا کوئی بھی ایک انسان لے کے آتا ہے کچھ چیز, تو ظاہر سی بات ہے کئی سارے لوگ اس کے اپوز میں آتے ہیں اور کئی سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے مفتی یاسر صاحب, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو خیر بات یہی ہے کہ اس کو ختم کرتے ہیں. آپ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا, میں نے اس پہ سوالات کیے, وہ ڈسکشن جو بھی ہے آن لائن ہے. تو میں آپ کے سامنے پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں وہ تھمبنیل جو بھی ہے اس کو میں ریموو کر دوں گا, اور اس کے ساتھ پھر مجھے اجازت دیجیے.